Next topic is potassium permanganate. So potassium permanganate oda formula KMnO4. So idhila K plus வந்து cation, MnO4 வந்து O4 minus வந்து anion. So next வந்து preparation of potassium permanganate. So potassium permanganate is prepared from pyrolusite ore. So the formula for pyrolusite ore is MnO2. So the preparation involves the following step. So first step வந்து conversion of MnO2 to the potassium manganate. So potassium manganate oda formula K2MnO4. So first என்ன பண்றோம், first stepல ore வந்து powdered formula எடுத்துக்கிறோம். So and then we are going to mix that powdered ore with the KOH and the oxidizing agent. So oxidizing agent either number oxygen or KNO3 or KClO3. So ஏதாவது ஒரு oxidizing agent வந்து add பண்ணிக்கலாம். So எல்லாத்தையும் add பண்ணி fuse பண்ணும்போது நமக்கு என்ன form ஆகுது? So K2MnO4. அது வந்து potassium manganate. So the potassium manganate color வந்து green. So apart from that potassium permanganate, so we are manganate, we are getting the water molecule. So வந்து next step. So next stepல வந்து என்ன ஆகுது? So oxidation of potassium manganate to the potassium permanganate. So இதுல வந்து two steps வந்து இருக்குது. So either by the chemical oxidation or the electrolytic oxidation. First வந்து chemical oxidation. So chemical oxidation ல வந்து என்ன பண்றோம்? MnO4 2 minus. So that is potassium manganate. So அதை வந்து ஓசோன் கூடயும் வாட்டர் கூடயும் நம்ம ஓசோன் எழுதும்போது என்ன பண்ணும், வாட்டர் மாலிகுல் நம்ம சேர்த்து எழுதணும். So ஓசோனோட ட்ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, potassium permanganate. So apart from potassium permanganate, hydroxyl ion and oxygen also we need to write. So and then next, so potassium manganate கூட chlorine வந்து react பண்ணும்போது so நமக்கு potassium permanganate form ஆகுது. So chloride ion வந்து form ஆகுது. So then electrolytic oxidation. So electrolytic oxidation ல வந்து என்ன பண்றோம், so potassium manganate வந்து என்ன ஆகுது, so potassium manganate வந்து so electrolyze ஆயிட்டு நமக்கு வந்து potassium ion ஆகும். So MnO4 2 minus ion ஆகும். தனித்தனியா வந்து நமக்கு ions வந்து ஃபார்ம் ஆகும். So இந்த மாதிரி வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், H plus ion ஆகும், OH minus ion ஆகும் ஃபார்ம் ஆகுது. So next stepல வந்து என்ன ஆகும், so the manganate ion are converted into permanganate ion at the anode. So அப்ப அந்த anode cathode ரெண்டு இருக்கும் இல்லையா, so anode side வந்து என்ன ஆகுது, so அந்த MnO4 2 minus ion வந்து so electrolyze ஆயிட்டு so MnO4 minus ஆகும். So that is potassium permanganate. So ஒரு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு potassium permanganate வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. So green கலர்ல இருந்து purple கலரா சேஞ்ச் ஆகுது. So anode side ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா எலக்ட்ரான், so அது வந்து cathode side வந்து மூவ் ஆகுது. So அங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜன் அயான் கூட so அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஜாயின் ஆயிட்டு so நமக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து லிபரேட் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம எலக்ட்ராலிட்டிக் சொல்யூஷனில் வந்து என்ன இருக்கும், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் வந்து இருக்குது, பர்பிள் கலர் சொல்யூஷனில் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து அதை என்ன பண்ணுறோம், கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அகைன் எவாப்ரேட் பண்ணி கூல் பண்ணால் ஸோ நமக்கு வந்து பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் தி பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் from the pyrolusite ore. So next, physical property. So the potassium permanganate exists in the form of dark purple crystals. So its melting point is 513 Kelvin. So it's a highly soluble in the hot water. So next one is the structure of the permanganate ion. So MnO4 minus. So MnO4 minus. So இதில் Mn வந்து +7 oxidation stateல இருக்கு. So +7 oxidation stateனா Mnக்கு எத்தனை பாண்ட் போடணும், 7 பாண்ட் போடணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் வந்து இருக்குது இல்லையா, ஸோ ஆக்சிஜனுக்கு 2 பாண்ட்ஸ் வந்து போடணும். ஸோ ஆல்ரெடி we discussed this one in the potassium dichromate topic. So like that we need to draw the structure for the potassium permanganate also. ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஸோ Mn வந்து சென்டராக போடுறோம். ஸோ இதில் வந்து 4 ஆக்சிஜன் வந்து பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனுக்கும் 2 பாண்ட் போடணும். ஸோ இப்போ ஸோ இந்த ஆக்சிஜனுக்கு 2 பாண்டு போடுறோம். ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் 2 பாண்ட், ஸோ இந்த ஆக்சிஜனுக்கு 2 பாண்ட்ஸ் போடுறோம். ஸோ ஆக்சிஜனு 2 பாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. ஸோ Mn வந்து 6 பாண்ட் இருக்குது. ஸோ ரிமைனிங் ஒரு பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இன்னொரு ஆக்சிஜன் கூட அந்த பாண்ட் வந்து போடுறோம். ஸோ ஆக்சிஜனுக்கு 2 பாண்ட் போடணும், ஆனால் மேங்கனஸ் வந்து 7ங்கிறதுனால இங்கே ஒரு பாண்ட் தான் போடுறோம். ஸோ இன்னொரு பாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம், இங்கே ஒரு மைனஸ் வந்து போடுறோம்.
ஸோ இதில் வந்து மேங்கனஸ் வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர் டெட்ராஹெட்ரல் ஜாமெட்ரியில் இருக்குது. ஸோ என்ன ஹைப்ரிடைசேஷன்னா sp3 hybridization. So next one the chemical property. First one is action of heat. So when heated, potassium permanganate decomposes to form the potassium manganate and the manganese dioxide. So potassium permanganate decompose பண்றோம். So decompose heat பண்ணும்போது எப்படி split ஆகுது? So potassium manganate. So formula வந்து K2MnO4 and manganese dioxide. So manganese dioxide ஓட formula MnO2. So along with that we are getting the oxygen. So and then second வந்து action of concentrated H2SO4. So potassium permanganate cold H2SO4 hot H2SO4 னு so ரெண்டு கண்டிஷன்ல வந்து அது mix பண்றோம். So cold conditionல வந்து H2SO4 வந்து நம்ம mix பண்ணும்போது so அது வந்து எப்படி decompose ஆகுது? Decompose ஆகி we are getting the manganese heptoxide. So manganese heptana 7. So Mn2O7. So and the potassium bisulfate. Potassium bisulfate formula KHSO4. So along that we are getting water molecule. So H2SO4 add பண்ணும்போது அது வந்து என்னது ஒரு dehydrating agent add பண்ணும். So அப்ப அதுல இருந்து ஒரு water molecule வந்து remove பண்ணிடுது. So again இங்க இந்த first stepல form ஆகுற Mn2O7. So அதாவது manganese heptoxide வந்து unstable இருக்கும். So அதனால immediate இது எப்படி change ஆகுது? So MnO2 and oxygen வந்து மாறிடுது. So and then with hot concentrated H2SO4. So potassium permanganate hot H2SO4 கூட நம்ம இது பண்ணும்போது ஹீட் பண்ணும்போது so அது எப்படி மாறுது manganese sulfate potassium sulfate water and the oxygen. So next one the oxidizing property. So potassium permanganate is a strong oxidizing agent. So its oxidizing action differs in different reaction medium. So three different medium வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். So அதே வந்து neutral mediumல alkaline mediumல and then acid mediumல பார்க்க போறோம். So first வந்து neutral medium. So neutral mediumல வந்து so potassium permanganate எப்படி oxidize ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். So first வந்து potassium permanganate neutralங்கும்போது water moleculeோட ஆட் பண்றோம். So வந்து இதுல வந்து +7 oxidation stateல இருக்குது. So அது வந்து MnO2 and OH minus வந்து மாறுது. So இங்க வந்து Mn ஓட oxidation number வந்து +7. So அதுவே வந்து இங்க MnO2 ல so Mn ஓட oxidation number வந்து +4 ஆ வந்து change ஆகுது. So next வந்து it oxidizes H2S to the sulfur. So H2S ல sulfur ஓட oxidation number வந்து 2- ல இருக்குது. So அதே வந்து elemental sulfur ஆ மாறும்போது அதோட oxidation number 0 ஆ மாறுது. So and then it oxidizes thiosulfate to the sulfate. So thiosulfate ஓட formula வந்து S2O3 2- ல இருக்குது. So அது வந்து sulfateனா sulfate ஓட formula SO4 2- ஆ மாறுது. So இங்க இதோட oxidation state of sulfur வந்து +4 ஆ இருக்கும். So அதே வந்து SO4 2- ல so sulfur ஓட oxidation number +6 ஆ மாறுது. So அப்ப 2 electrons வந்து என்ன பண்ணுது ரிலீஸ் பண்ணிட்டு so இங்க வந்து அதோட oxidation வந்து நடக்குது. So next வந்து alkaline medium. So in the presence of alkali metal hydroxides the permanganate ion is converted into the manganate. So permanganate ஓட formula MnO4-. So அது வந்து என்ன பண்ணுது alkaline mediumல ஒரு எலக்ட்ரானை gain பண்ணிட்டு so MnO4 2- ஆ மாறுது. So this manganate is further reduced to so MnO4 2- so further ஆ reduce ஆயிட்டு நமக்கு எப்படி மாறுது so MnO2 ஆ மாறுது. So overall reaction எப்படி சொல்லிருக்காங்க so MnO4-. so அதாவது permanganate ion so 3 electrons வந்து gain பண்ணிட்டு so MnO2 ஆ மாறுது. So இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எதுக்கு சிமிலரா இருக்குன்னா so neutral mediumல ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா so அதுக்கு வந்து சிமிலரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So next one Bayes reagent. Bayes reagentனா so KMnO4 வந்து alkaline formல யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து என்னன்னு சொல்றோம் Bayes reagent. So Bayes reagent வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா it used to oxidize the alkene to the diol. So diolனா ரெண்டு ஆல்கஹால் குரூப்பா வந்து மாத்துது. So and also this இந்த reagent யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் test for unsaturation. So நம்ம கொடுத்திருக்க காம்பவுண்ட்ல unsaturated bonds வந்து ஏதாவது present ஆயிருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு so இந்த டெஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்றோம். So next வந்து acid medium.
So in the presence of dilute sulfuric acid, potassium permanganate acts as a very strong oxidizing agent. So permanganate ion is converted into Mn2 plus ion. So இங்கே வந்து ஓவரால் ரியாக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்துக்காக ஸ்டெப்ஸ் தான் இது. ஸோ MnO4 வந்து MnO4 மைனஸ்லேருந்து Mn2 ப்ளஸ்ஸாக மாறுது. ஸோ இதில் Mnோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து +7. ஸோ +7லேருந்து +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகணுன்னா ஸோ இது என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு 5 எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது நம்பர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது இல்லையா, ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து என்ன, ரிடக்ஷன். ஸோ ரிடக்ஷன்னா வந்து என்னாகும், எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணிக்கும், ரைட். ஸோ இப்போ 7லேருந்து 2 மைனஸ் ஆனால் எத்தனை எலக்ட்ரான், 5 எலக்ட்ரான். ஸோ 5 எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிவிட்டு 2+ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து போயிடுது, ரைட். ஸோ இங்கே வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், இந்த சைடு வந்து ஆக்சிஜன் இருக்குது, ஸோ இந்த சைடு ஆக்சிஜன் இல்லை. ஸோ அதனால காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், 4 வாட்டர் மாலிகுலை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஹைட்ரஜன் இல்லை. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவோம், இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது, 8. ஸோ அதனால 8H+ வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். ஸோ MnO4 minus plus 8H plus 5 electron gives Mn2 plus 4H2O. ஸோ அதாவது மேங்கனஸ் வந்து +7 ஆக்சிடேஷன்லேருந்து +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது 5 எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்குது. ஸோ எந்த கண்டிஷன்லனா ஆசிட் மீடியம். ஸோ அதனால தான் இங்கே 8H+ போடுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஒரு ஃபெரஸ் சால்ட் ஃபெரிக் சால்ட்டாக மாறுறதுக்கு ஸோ பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் வந்து எப்படி ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது ஸோ அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ Fe2+னா ஃபெரஸ், ஸோ Fe3+னா வந்து ஃபெரிக். ஸோ ஃபெரஸ்லேருந்து ஃபெரிக்காக மாறுது. ஸோ 2+லேருந்து 3+னா ஸோ நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்னா அது வந்து ஆக்சிடேஷன். ஸோ ஆக்சிடேஷன் நடக்கும்போது என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரானை வந்து லோஸ் பண்ணுது. ஸோ அப்போ 3 - 2 1 எலக்ட்ரான். ஸோ அப்போ 1 எலக்ட்ரானை வந்து லூஸ் பண்ணியிருக்குது, ரைட்டா. ஸோ Fe2+லேருந்து Fe3+ போகும்போது 1 எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகிருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பார்ப்போம், அந்த Mn வந்து MnO4 மைனஸ்லேருந்து Mn2+ஆக மாறும்போது ஸோ இதில் இருக்குது இல்லையா, ஸோ +7லேருந்து +2 மாறும்போது என்ன பண்ணும், ஒரு 5 எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணியிருக்கும். ஸோ ஏன் இங்கே 10ன்னு போடுறோம்னா, ஸோ ஒரு மேங்கனஸ் வந்து 2+ஆக மாறும்போது 5 எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுது. அதே 2 MnO4, ஸோ நமக்கு 2 மேக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ 2 மேக்னஸ் வந்து Mn2+ஆக மாறும்போது அதோட வேல்யூ டபுள் ஆகும். ஸோ அப்போ அதனால தான் இங்கே 5ன்னு இல்லாமல் 10ன்னு நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ த்ரூ அவுட் த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், 10 Fe2+ gives 10 Fe3+ plus 10 எலக்ட்ரான். ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு MnO4 கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இதுதான் வந்து பேஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த பேஸ் ஈக்குவேஷனை இங்கே வந்து எழுதிடுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவேஷன் 1யும் 2யும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஃபஸ்ட்டு MnO4 மைனஸ் ஸோ 2 மாலிகுல்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதை எழுதுகிறோம். ஸோ இதையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் 10 Fe2+ ப்ளஸ் ஸோ இந்த சைட் வேறு என்ன இருக்குது, 16H+ எழுதிடும். ஸோ இங்கே இருக்கிற 10 எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற 10 எலக்ட்ரான் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறோம். ஸோ கிவ்ஸ், ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்து என்ன இருக்குது, Mn2+ ப்ளஸ் இந்த 10 Fe3+ எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் 8H2O. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஒன்லி given in the book. The steps are not in your book, so just you note down everything in your observation note. So next example 2, it oxidizes iodide ions to the iodine. So iodide na I-, iodine na I2. So அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறோம். ஸோ I- I2 வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ I- -1. ஸோ இங்கே I2னா அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து 0. ஸோ -1லேருந்து 0 மாறும்போது ஸோ எத்தனை எலக்ட்ரான், ஸோ நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து ஆக்சிடேஷன். ஸோ எத்தனை நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, 2. ஸோ அதனால இங்கே 2 எலக்ட்ரானை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் போடுறோம். ஸோ அண்ட் தென் Mn7+லேருந்து 2+ஆக மாறும்போது எத்தனை எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணும், 5 எலக்ட்ரான். ஸோ அதனால இங்கே என்ன பண்ணுறோம், இன்டூ 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இந்த த்ரூ அவுட் த ஈக்குவேஷன் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும், 5 2s are 10. ஸோ அப்போ 10I- gives இங்கே நம்பர்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால் 1 × 5 5I2 ப்ளஸ் ஸோ இங்கே 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஸோ 2 × 5 10 எலக்ட்ரான். ஸோ அதை வந்து ஈக்குவேஷன் 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அண்ட் தென்
ரெட் கலரில் இருக்கிறது பேஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ அது வந்து ஒரு மேக்னஸ்க்கு நம்ம எழுதிருக்கோம், இதே 2 மேக்னஸ்க்கு வந்து எழுதுறோம். ஸோ 2 மேக்னஸ்க்கு எழுதும்போது என்ன பண்ணுவோம், இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ 2MnO4, இங்கே 8 2s are 16 H +, ஸோ இங்கே 5ஆல் 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் 5 2s are 10 எலக்ட்ரான் gives. ஸோ இங்கே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் 2Mn2 + 4 2s are 8 H2O. ஸோ அது வந்து ஈக்குவேஷன் 2ன்னு வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 1யும் 2யும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ சிமிலர் டேர்ம்ஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம், ரிமைனிங் இருக்கிறத அப்படியே எழுதுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்ன இருக்குது, 2MnO4 + 10I- + 16H +, ஸோ இந்த 10ம் அந்த சைடில் இருக்கிற 10 எலக்ட்ரானும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரிமைனிங் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, 2Mn2 + ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற 5I2 அப்படியே எழுதிடுறோம். ஸோ ப்ளஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற 8H2 அப்படியே எழுதிடுறோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். See the third example now. It oxidizes oxalic acid to the CO2. So oxalic acid ஓட ஃபார்முலா வந்து என்ன, HCOOH twice ன்னு வரும். ஸோ அதை அயானிக் ஃபார்மில் எழுதிருக்கோம். ஸோ அதுதான் வந்து COO twice 2- இருக்குது. ஸோ gives CO2. ஸோ இதில் வந்து கார்பனோட ஆக்சாலிக் ஆசிடில் வந்து கார்பனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து என்னது, +3. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடில் கார்பனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஸோ அப்போ +3லேருந்து +4ஆக மாறும்போது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து லூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆனால் இங்கே 2 கார்பன் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஸோ 2 எலக்ட்ரானை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரைட். ஸோ 2 எலக்ட்ரானை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்குது. ஸோ Mn7+லேருந்து Mn2+ஆக மாறும்போது என்ன பண்ணும், 5 எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறோம், 5ஆல் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும், இந்த ஈக்குவேஷன் 5C2O4 twice ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து ஆல்ரெடி 2CO2 இருக்குது. ஸோ அதனால இங்கே என்ன பண்ணுறோம், அது வந்து 2 5s are 10 ஆயிடுச்சு. ஸோ 10CO2 +, ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான் ஆல்ரெடி 2 இருக்குது. ஸோ 2 5s are 10 எலக்ட்ரான். அதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அண்ட் தென் பேஸ் ஈக்குவேஷனோட நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ பேஸ் ஈக்குவேஷன் ஒரு மேக்னஸ்க்கு இருக்குது. ஸோ அதை வந்து 2 மேக்னஸ்க்கு எழுதுவோம். ஸோ என்ன பண்ணும், 2ஆல் த்ரூ அவுட் த ஈக்குவேஷன் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ we are getting 2MnO4 ஸோ அந்த வந்து 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ கிடைக்குது நமக்கு, ஸோ 2MnO4- + 8 2s are 16H + 5 2s are 10 எலக்ட்ரான் gives. இங்கே வந்து 2Mn2 + 4 2s are 8H2O. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஈக்குவேஷன் 1யும் 2யும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து எப்படி எழுதுறோம், 2MnO4- + இங்கே இருக்கிற 5C2O4 twice + இங்கே இருக்கிற 16 எலக்ட்ரானை எழுதிடுறோம். ஸோ இங்கே இருக்கிற 10 எலக்ட்ரான் அங்கே இருக்கிற 10 எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகுது, கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்கும், இங்கே 2Mn2 + 10CO2 + 8H2O. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் 4. It oxidizes sulfide ion to sulfur. Next example 4. So it oxidizes sulfide ion to the sulfur. So sulfide na S2-. So sulfur elemental sulfur. So இதோட oxidation state வந்து so S2- இருக்குது. ஸோ சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து 0. ஸோ சல்ஃபைட்லேருந்து சல்ஃபராக மாறும்போது அது என்ன பண்ணுது, 2 எலக்ட்ரான்ஸை வந்து லூஸ் பண்ணியிருக்குது. ஸோ அதனால இங்கே 2 எலக்ட்ரான் வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ இங்கே ஏன் அங்கே 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னா, ஸோ Mn+7லேருந்து Mn2+ஆக மாறும்போது ஸோ அது வந்து 5 எலக்ட்ரானில் வந்து கெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ த்ரூ அவுட் த ஈக்குவேஷன் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது, 5s2- gives 5s plus. so 5 2s are 10 electron. so அது வந்து equation 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். so and then red colorல இருக்கிறது base equation. so அது வந்து ஒரு மேக்னஸ்க்கு இருக்குது. so இதை வந்து நம்ம 2 மேக்னஸ்க்காக எழுதுறோம். so என்ன பண்ணணும், so இந்த equation 2ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். so 2MnO4 plus 8 2s are 16H plus 5 2s are 10 electron gives. so இங்கே வந்து 2Mn2 plus 4 2s are 8H2O. so இதை வந்து equation 2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். so then next we are going to compare equation 1 and 2. so 2MnO4 plus, so equation 1ல இருக்கிறது 5s2-
plus equation 2ல இருக்கிற 16H plus so இங்க இருக்கிற 10 எலக்ட்ரானும் அங்க equation 1ல இருக்கிற 10 எலக்ட்ரான் similar terms இருக்கிறதுனால அதை கேன்சல் பண்ணிரும் so remaining right hand side எழுதணும் so 2Mn2 plus 5S plus remaining 8H2O so இதுதான் வந்து final equation next example 4 so it oxidizes nitrites to the nitrate so nitrites na NO2 nitrate na NO3 so NO2 minus ல இருந்து NO3 minus ஆ மாறும்போது so எவ்வளோ எலக்ட்ரானை வந்து இது வந்து லூஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் so இது வந்து என்ன பண்ணலாம் so இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் so நைட்ரஜனுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் NO2ல நைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +3 NO3ல so நைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து +5 so அப்ப +3ல இருந்து +3 மாறும்போது அது வந்து என்னது ஆக்சிடேஷன் so அப்ப 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்குது so and then 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் so 5 ஆல இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுது 5NO2 so இது வந்து एक्चुअली மேலே வரணும் so +3 oxidation state not the coefficient right so இது வந்து எப்படி எழுதுறோம் 5NO2 minus gives 5NO3 minus plus so 5 2s are 10 electron so அது வந்து equation 1 ன்னு எடுத்துக்கிறோம் so and then red colorல இருக்கிறது base equation so MnO4 minus வந்து so Mn2 plus ஆ மாறும்போது +7ல இருந்து +2 oxidation state மாறும்போது so எவ்வளோ எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணும் 5 எலக்ட்ரான் so இது வந்து ஒரு மேக்னஸ்க்கு எழுதிருக்கும் so அதே வந்து ரெண்டு மேக்னஸ்க்கு எழுதும்போது என்ன பண்ணும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் so 2MnO4 plus இந்த 5 2s are 10 electron use 2Mn2 plus so அது வந்து equation 2 ன்னு எடுத்துக்கிறோம் so next equation 1 and 2 யும் கம்பேர் பண்ணும் so 2MnO4 plus இங்க இருக்கிற 5NO2 minus gives so equation 2ல remaining என்ன இருக்குது 2Mn2 plus so அப்படியே எழுதிறோம் so remaining equation 1ல இருக்கிறது 5NO3 minus so இங்க இருக்கிற 10 எலக்ட்ரானும் இங்க இருக்கிற 10 எலக்ட்ரானும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு right so இங்க வந்து பார்த்தோம்னா so இந்த டேர்ம்ல பார்த்தோம்னா இங்க வந்து இங்க ஆக்சிஜனோட நம்பர் வந்து கவுண்ட் பண்றோம் so equation 1 and 2 யும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் கவுண்ட் வந்து இங்க வந்து எத்தனை இருக்குது 4 2s are 8 இங்க வந்து 5 2s are 10 so 18 வந்து இருக்குது so இங்க வந்து एक्चुअली என்ன இருக்குது 5 3s are 15 தான் இருக்குது ரைட்டா so அதனால என்ன பண்றோம் ரெண்டு சைடு ஈக்குவலைஸ் பண்ணுங்கிறதுனால so ஆக்சிஜனோட அமௌண்ட் அதிகமா இருந்தா நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம் வாட்டர் மாலிகுல் ஆட் பண்றோம் so இந்த சைடு 18 ஆக்சிஜன் இங்க வந்து 5 3s are 15 தான் இருந்துச்சு so நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அதை ஈக்குவலைஸ் பண்ணுன்றதால 3 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து ஆட் பண்றோம் ஓகேவா so next வந்து இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனே இல்ல so இந்த சைடு பார்த்தா இப்போ எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது 3 2s are 6 ஹைட்ரஜன் இருக்குது so அதை ஈக்குவலைஸ் பண்ணுன்றதுக்காக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து என்ன பண்றோம் 6H+ வந்து ஆட் பண்றோம் so then now the equation is balanced so this is the final equation so next example 6 so it oxidizes alcohol to the aldehyde so alcohol இங்க என்ன ஆல்கஹால் கொடுத்திருக்காங்க எத்தனால் C2H5OH so அது வந்து என்னவா மாறுது CH3CHO அசிட்டால்டிஹைடா மாறுது so ஆல்கஹால்ல கார்பனோட அட்டாமிக் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -1 so அதே வந்து ஆல்டிஹைட்ல கார்பனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து +1 ரைட்டா so -1ல இருந்து +1 ஆ சேஞ்ச் ஆகும்போது எவ்வளவு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணிருக்குது 2 எலக்ட்ரான் so அத தான் இங்க எழுதுறோம் so and then 5 ஆல எதுக்கு மல்டிப்ளை பண்றோம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் so Mn வந்து +7ல இருந்து so +2 ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது 5 எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணும் so அதனால 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் so இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் 5C2H5OH gives 5CH3CHO plus 5 2s are 10 electron so அது வந்து equation 1 ன்னு எடுத்துக்கிறோம் so and then base equation so MnO4 +7 oxidation stateல இருந்து +2 oxidation state போகும்போது என்ன ஆகும் 5 எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிடுது so அதுதான் base equation இது ஒரு மேக்னஸ்க்கு இருக்குது so இதே 2 மேக்னஸா இருக்கும்போது என்ன ஆகும் இந்த equation so 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் so 2MnO4 minus plus 5 2s are 10 electron use 2Mn2 plus so இது வந்து equation 2 so next என்ன பண்ணுவோம் next step equation 1 and 2 கம்பேர் பண்ணனும் so equation 1ல என்ன இருக்குது so எப்பவுமே MnO4 minus தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் so MnO4 minus plus 5C2H5OH use so 2Mn2 plus 5
CH3 CHO. ஸோ இங்கே ஈக்குவேஷன் 2ல இருக்கிற 10 எலக்ட்ரானும் ஈக்குவேஷன் 1ல இருக்கிற 10 எலக்ட்ரானும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம், இதில் வந்து ஆசிட் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். ரைட், H2SO4 ஆட் பண்ணும்போது ஸோ இது வந்து என்னாகும், ஸோ நமக்கு வந்து என்னென்ன ஃபார்ம் ஆகும் இந்த சைடுன்னு பார்த்தோம்னா பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனாக அயானிக் ஃபார்மில் இருக்குது இல்லையா, ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபுல் ஃபார்மாக எழுதுறோம். ஸோ MnO4ங்கிறது ஆக்சுவலாக என்ன, பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் தான். ஸோ அதனால KMnO4ன்னு எழுதிடுறோம். ஸோ இங்கே இருக்கிற Mn2+ வந்து எப்படி எழுதுறோம், மேக்னஸ் சல்ஃபேட். ஸோ இது ஃபுல் ஃபார்மாக எழுதியாச்சு. நம்ம சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணும்போது ஸோ இது வந்து இங்கே ப்ராடக்டில் என்ன கிடைக்கும், பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ரைட், ஸோ அண்ட் தென் நம்ம வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் வந்து ஆட் பண்ணும்போது ஸோ சல்ஃபூரிக் ஆசிட் வந்து டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட். ஸோ ப்ராடக்ட் சைட் நமக்கு வந்து வாட்டர் மாலிகுல் எழுதணும். ஸோ ஒரு வாட்டர் மாலிகுலை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ ப்ராடக்டில் வந்து நம்ம வாட்டர் மாலிகுலை எழுதுறோம். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் இது சல்ஃபரோட அமௌண்ட் வந்து பார்க்குறோம். ஸோ இது வந்து நம்பர் வந்து பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணணும். ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். ஸோ 7th எக்ஸாம்பிள், இட் ஆக்சிடைசஸ் sulfide to the sulfate. சல்ஃபைட்டோட ஃபார்முலா SO3, சல்ஃபேட்டோட ஃபார்முலா SO4. ஸோ சல்ஃபைட்டாக இருக்கும்போது சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து +4, சல்ஃபேட்டாக இருக்கும்போது சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து +6. ஸோ அப்போ +4லேருந்து +6 மாறுச்சுன்னா ஆக்சிடேஷன். ஸோ ஹவு மெனி எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணும், 2 எலக்ட்ரான். ஸோ அதனால தான் இங்கே 2 எலக்ட்ரான் எழுதியிருக்கோம். ஸோ 5 வந்து எதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், ஸோ Mn +7லேருந்து +2 போகும்போது ஸோ 5 எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுது. ஸோ அதனால 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் எப்படி கிடைக்கும், 5SO3 2- gives 5SO4 2- plus 5 2s are 10 எலக்ட்ரான். அது வந்து ஈக்குவேஷன் 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அண்ட் தென் ரெட்டில் இருக்கிறது பேஸ் ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி இன்னும். ஸோ அதை வந்து 2 மாலிகுல்ஸுக்கு எழுதும்போது த்ரூ அவுட் த ஈக்குவேஷன் வந்து 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ 2MnO4- plus 5 2s are 10 electron gives 2Mn2+. ஸோ அது வந்து ஈக்குவேஷன் 2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் we are going to compare equation 1 with the 2. So 2MnO4- plus இங்கே இருக்கிற 5SO3 2- gives 5SO4 2- plus 2Mn2+. ஸோ ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்குது, ஸோ இங்கே இருக்கிற 10 எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கிற 10 எலக்ட்ரான் வந்து கேன்சல் ஆகிடுது. ஸோ இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து கவுண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, 4 2s are 8, 5 3s are 15. ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சிஜனோட கவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த சைட் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இது ஈக்குவலைஸ் பண்ணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன வந்து ஆட் பண்ணுறோம், ஸோ 3 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ 3 ஆக்சிஜன் வந்து இந்த சைட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஸோ 3 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ரைட், ஸோ இந்த சைடு இப்போ ஹைட்ரஜனாக இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு ஹைட்ரஜனே இல்லை. ஸோ அதை ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம், ஸோ எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது, 3 2s are 6 ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால இங்கே வந்து 6H+ வந்து ஆட் பண்ணுறோம். So now the equation is balanced. So this is the final equation. So next, uses of potassium permanganate. So first one, it is used as a strong oxidizing agent. So second, it is used for the treatment for skin infections. So and then third point, so it is used for the water treatment industry to remove iron and the hydrogen sulfate from the water. So next, fourth one, the Bayer's reagent. So the cold dilute alkaline KMnO4 only we call it as the Bayer's reagent. So this Bayer's reagent is used for deducting the unsaturation in the organic compound. So organic compound la so unsaturated bond irukudha. So அப்படினு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம Bayer's reagent யூஸ் பண்றோம். So and then fifth, so it is used in the qualitative analysis for the estimation of ferrous salt, oxalate, hydrogen peroxide, iodide. So அதோட அமௌண்ட்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக so இது வந்து யூஸ் பண்றோம்.